बंधु माने आपणकर धैर्यर बंध भांगिबाकू जाउछि कारण आज राति 11 मंगल तांकर तीव्र शक्ति को मुक्त करने जाउछंती जहां आपणक जीवन रे चारोटी बड़ नाटकीय परिवर्तन आनिब एते गभीर परिवर्तन जे आपणकू ताहा स्तब्ध करिदेब। आपणकर मन हुए तो कौन हेबाकू जाउछि ताहा प्रक्रियान्वित करबाकू संघर्ष करिपारे कारण आपण केबे स्वप्न रे भी भाबी नथिबा घटना गुड़िक प्रकाशित हेबाकू जाउछि। आपण उत्साह एवं आशारे एबे अभिभूत हेबे जे नित आपणकू दूरेई देब। मंगल आपणक पक्षरे समान हेबा सहित किछि बड़ हेबा पाई समय आसीछि। एपरि घटना घटिब जहाँ आपणकर शत्रु माननकू मध्य आपणक पक्षरे भिक्षा मागिबाकू छाड़ीदेब। 7 पीढ़ी धरी आपणक वंशकू जो दारिद्र्य भोग करिबाकू पड़ुछि ताहा लोप पाइबाकू जाउछि। जेतेबेले मंगल देवता माननकर सेनापति काहा उपरे संतुष्ट हुअंती सेई व्यक्ति राताराति धनी होई पारंती। एते प्रचुरता खुशी एवं शांति पाई पारंती जे सेमानंकर परवर्ती 7 पीढ़ी केबे अभावर सम्मुखीन हेबे नाही। सेमाने केबे अभाव न थाई सेई संपत्ति रे बंची पारिबे। एबे मंगल आपणक उपरे तांकर कृपा प्रदान करुछंती तो आपण कोन परिवर्तन देखिबे एवं आपणकू केउ सतर्कता अवलंबन करिबाकू पड़िबो। मंगलंकर उपस्थिति आपणक जीवन रे खुशी आनिब एहा सहित चैलेंज मध्य देब। एहा व्यतीत आपणकू किछि सतर्कतार मध्य आवश्यक पड़िबो। जदि आपण सतर्क न रुहंती तेबे आगामी समृद्धि देवी लक्ष्मी आपणक ठारू दूरेई जाई पारंती। आपण वर्तमान बहुत क्षति सहिछंती। संपर्क टंका संपत्ति घर एपरिकी रक्त संपर्क आपण आशा हराई देइछंती किंतु जहा हराइथिले ताहा पुनरुद्धार करिबार समय आसीछि एवं सुध सहित आपण अपार धैर्य व्यवहार करिछंती। विश्वास करिछंती जे परमेश्वर आपणकर कथा सुनिबे एवं न्यायर देवता शनि आपणकर कठिन परिश्रम को पुरस्कार करिबे। धैर्यर सेही बंध कष्टकर थिला एवं एबे एहा शेषरे भांगी जाउछि। आपण आपणकर धैर्यर पुरस्कार पाइबाकू जाउछंती। आपण यथेष्ट अपेक्षा करिछंती। एबे आपणकर प्राप्य पाइबार समय। जो माने ए संपूर्ण वीडियो को आरंभरू शेष पर्यंत देखंती सेमानंक पाई मंगल ग्रह धन एवं समृद्धि समेत महान सुख एवं प्रचुरता प्रदान करबाकू प्रस्तुत। तेबे बंधु माने यह केवल शुभ खबर विषय नुहे बरं यहाको किपरि बुद्धिमान भावरे हासिल करिवे एवं आपणक पाखको आसुथिबा धन को किपरि बजाय रखिबे से विषय मध्य मु ए सब विषय कहिबी। आपणकर सबुठारु बड़ चैलेंज हेउछि आपणकर द्रुत गति रे गति करिबार प्रवृत्ति। आपण वर्तमान शीघ्र एही वीडियो देखुछंती। आपणक मध्यरु अनेक काम द्वारा विचलित होइजिबे एवं वीडियोटी को शेष पर्यंत देखि पारिबे नाही। एहा घटे कारण राहुंकर आपणक उपरे प्रभाव से आपणक भ्रमित करुछि एवं आपणकर ध्यान अन्यत्र करिबाकू चेष्टा करुछि। राहु चाहू नाही जे आपण मंगलंक ठारू शुभ फल किंबा शनिंक ठारू आशीर्वाद पांतु जहा फल रे जेतेबेले आपण एक लाभदायक वीडियो देखंती आपण विचलित होई एहाकू असंपूर्ण छाड़ी दियंती। किंतु जदि आपण आपणकर मन को नियंत्रण करंती इंद्रिय को नियंत्रण करंती तेबे आपण राहुर प्रभाव को परास्त करि पारिबे एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखि पारिबे। देखंतु वर्तमान आपणकर सबुठारु बड़ चिंता हेउछि शनिंकर स्थिति। शेष मुहूर्त रे से आपणकर कार्य को विफल करि देउछंती एवं आपणक निज लोक माने मध्य आपणको परित्याग करूछंती। मु जो व्यक्ति को भल पाए से अन्य काहाकू भल पाइबा आरंभ करे किंबा मते विश्वासघातकता करी मो जीवनरु चली जाए। आपणकर एही प्रमुख प्रश्न थिला मु शेषरे केबे एथिरो मुक्ति हेबे। तेबे बंधु माने खूब शीघ्र आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसुछि। आपण भगवान शनि एवं मंगल उभयंक ठारू आशीर्वाद पाइबे। आपण स्पष्ट भावरे सेमानंकर पार्थक्य करि पारिबे जो माने प्रकृत रे आपणकर एवं जो माने घास रे साप परी जो माने आपणकर जीवन शक्ति को निष्कासन करंती। आपण एही स्पष्टता पाइबे। आपण सहजरे आपणकर शत्रु माननकु चिन्हट करि पारिबे एवं सेमानंक ठारू
ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ କ'ଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି ଟଙ୍କା? ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହରାଇଥିଲା। ଆପଣ ଏବେ ଆହୁରି ଭଲ କିଛି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ସାଥୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଚାଲିଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଥୀ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ସୁଧ ସହିତ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ପାଇବେ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆପଣ ଯାହା ହରାଇଛନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କିଛି ପାଇବେ। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପର୍କ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧୁତା ହେଉ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଖସି ଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହା ଶନିଦେବଙ୍କର ଯୋଜନା। ଯଦି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର କିମ୍ବା କ୍ଷତିକାରକ, ତେବେ ସେ ଚୁପଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଶୋଷଣକାରୀ କିମ୍ବା କ୍ଷତିକାରକ, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତୁଚ୍ଛ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବନ୍ଧୁତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅପାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ପଚାରି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା। ଶନି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ? ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସର ଫଳ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଫେରସ୍ତ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ ଚୁକ୍ତି ଏବେ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ। ଅତୀତର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି ଏବଂ ସୁଧ ସହିତ ମଧ୍ୟ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କଠୋର ଶବ୍ଦ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସ୍ୱଭାବତଃ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପାଣି ପରି, ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର। ଆପଣ କେବେ ବି କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ହୃଦୟ ଅଛି, ଏକ ମନ ଅଛି, ଯାହା ମହମ ପରି ନରମ। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କଠୋର ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ହିଁ କୋମଳ। ଆପଣ କେବଳ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସର୍ବୋପରି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୂଳ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଳ ସହିତ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଅନୁତାପ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପାଆନ୍ତି, ଟଙ୍କା, ସାଥୀ କିମ୍ବା ନିଜର ଭାବନା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବିନା ପଚାରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ନୀରବରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମର୍ଥ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ସମାଧାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ।
ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନଗଣ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶାଳ। ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନବତାର କଥା ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କମ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ କମ୍ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଟିକେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନୟ କରି, ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶନି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ହୃଦୟର ବିଷୟ ହେଉ, ମନର ବିଷୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଧନର ବିଷୟ ହେଉ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ବରଂ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହିତ ଏତେ ମିଠା କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି, ନା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛାକାରୀ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଭାବିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ନିଜର, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନା, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ଆଉ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଆପଣ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ କିମ୍ବା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେବ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏକ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଉଭୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି? ତଥାପି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ, ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ବିଶାଳ ପ୍ରକାଶନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି, ଯାହା ଏହି ଭ୍ରମକୁ ଦୂର କରିଦେବ। ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଯେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟିବ ଯାହା କାହାଣୀକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ନେଇଯିବ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାର କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ଭାବନା ଆସେ, ଏକ ଏପରି ଅନୁଭବ ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଥରେ ସେହି ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ କାହିଁକି ଗତି କରୁଛି। ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଦେଖିବେ ଯାହା ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାକୁ ବିରୋଧ କରେ। ତଥାପି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଟକି ଯିବାକୁ କହୁଛି, କାରଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅତୀତର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳାଫଳ। ଏହା କାହାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅସହଜ ଅନୁଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଯେତେବେଳେ କରୁଣା ଏବଂ ନୀରବତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକତାର ଚକ୍ରରେ ଫସିଯିବେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ନ୍ୟାୟ ନିଜେ ବିଜୟୀ ହେବ।
ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଏବେ ଦିଗନ୍ତରେ। ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟ, କୌଣସି ପରିହାସହୀନ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଚେତନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଠିକ୍ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକ ବିରଳ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା କର। ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଛଳନାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମ ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଆଣ। ଆମ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ମୋତେ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କର। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଯାହା ହେବ ମୋ ପାଇଁ ତାହା ଭଲ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ 3 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନୀରବରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ।